Hi friends, this is Gopal from Victory Spoken English. Today I am going to teach you the basic level English grammar. B forms. B forms. What are called B forms? Am, is, are, and was, were are called B forms. ఇవి బీ ఫార్మ్స్ అనేటివి ఇది బేసిక్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్ట్ కావాలంటే ఇది కంపల్సరీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇది ఇంటర్మీడియట్లో బీ ఫార్మ్స్ గురించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టెన్సెస్లో. అది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుందో. ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్. ఎగ్జిస్ట్ అంటే దట్ మీన్స్ ప్రజెంట్స్. ఎగ్జిస్టెన్స్ దట్ మీన్స్ ప్రజెంట్ అంటే ఉండడం. యామీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఇక్కడ యామీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అండ్ వాజ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ auxiliary verbs or supporting verbs. వీటిని auxiliary verbs అంటారు అండ్ supporting verbs అని కూడా అంటారు. These are not main verbs. These are called auxiliary verbs or supporting verbs అని వీటిని అంటారు అన్నమాట. So what are the uses of B forms? The uses of B forms. The B forms are used to say about names. మన నేమ్ చెప్పడానికి, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. నేమ్స్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ వెజిటేబుల్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ, ఎనీ నేమ్. అండ్ ఏజ్, కలర్, ప్రొఫెషన్ అండ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే రైట్. నేమ్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ ఆమ్ రాజు is the name of a person. I is the subject. Am is a verb. This is not main verb. This is an auxiliary verb. Raju. This is name of a person. This is name of a person. Okay. And we are friends. This is the name. And they are people. This is also name. It is a banana. Banana is the name of a fruit. Banana. Okay. They are students. It is Hyderabad, name of a city. This is the name of a city. This is so uh, names. One of the use of B form is names. Okay. And second usage of B forms is age. I am 25 years old. So I is the subject, am is the verb, and 25 years old is other words. I am 25 years old. Okay. The neem tree is 200 years old. Age. About the age of the tree is 200 years old. The neem tree is 200 years old. My father is 50 years old. Age. This is age. My mother is 40 years old. Okay. Raju is 20 years old. Age. Okay. Next usage of B forms is colors. My shirt is black color. It is red color. Nature is green. Okay. Colors. Okay. Next, profession. Profession, that means what we do in our day-to-day life. My father is a farmer. So this is profession. Raju is a doctor. This is profession. And she is a teacher. Profession. And Ravi is an engineer. This is also a profession. Okay. Physical appearance. Another usage of B form is he is tall. Physical appearance, he is tall. She is beautiful. The rooms are big. Okay. Next usage of B forms is state of mind. The next usage of B forms is the state of mind.
What is state of mind? A person's mental and emotional state or their mood. వారి మూడ్ ఎలా ఉన్నది అప్పుడు ఆ టైంలో కూడా మనము దట్ టైమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బీ ఫార్మ్స్. ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ, షీ ఈజ్ సాడ్, హీ ఈజ్ యాంగ్రీ, and we are good. We are good. This is. Now we have written all the sentences or statements. So how do we convert these sentences into statement, interrogative sentence, negative sentence, and interrogative negative sentence? So to be fluent in English, we have to know these 4 steps. 1, 2, 3, 4. What are those? I am Raju. I am Raju. This is a statement. I am Raju, or it is also called assertive sentence. Statement or assertive sentence. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనము we have to convert into, how do we convert into interrogative sentence? Here I is the subject, am is the verb. So we have to bring the verb in front of the subject. In front of the subject. This is subject. This is subject. Okay. Am I Raju? This is interrogative sentence. Okay. This is interrogative sentence. I am Raju. Am I Raju? Am I Raju అంటే నేను రాజునా అన్నట్టు. ఓకేనా. దీని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఎట్లా రాస్తాము? ఐ ఆమ్ నాట్ రాజు. ఐకి సబ్జెక్ట్కి వర్బ్కి మధ్యలో we have to write between subject and verb, we have to write not. I am not Raju. This is negative sentence. And also interrogative negative. This. Am I not Raju? Am I not Raju? Amn't I Raju? Or we can say, am I not Raju? This is the way of writing statement, interrogative sentence, and negative sentence, interrogative negative sentence. Okay. అంటే దీన్ని another way of writing B forms is we are friends. This is statements. ఇప్పుడు I వచ్చినప్పుడు మనము am వాడాము. సో we వచ్చినప్పుడు we have to write we are friends. We are friends. Are we friends? Are ఇక్కడికి రావాలి ముందుకి. Are we friends? Interrogative sentence. We are not friends. We ki, are ki, between, we have to write not. We are, ikkada maddala, are makkala, are pakkana, not raste, we are not friends. Negative sentence. Aren't we friends? Interrogative sentence. Aren't we friends, or are we not friends? Okay. Next, is. యామ్తోని మనము స్టేట్మెంట్ రాసాము, సెంటెన్స్ ఆర్తోని రాసాము. సో హౌ డు వి రైట్ యూజింగ్ ఈజ్? హౌ డు యూ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఈజ్? సో హీ ఈజ్ ఎ టీచర్. ఈజ్ హీ ఏ టీచర్? హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్. ఇజంట్ హీ ఏ టీచర్? హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఈజ్ స్టేట్మెంట్. ఈజ్ హీ ఏ టీచర్ ఈజ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. Isn't he a teacher is a interrogative negative. If you know to write these 2 sentences, we can write very easily these 2 sentences. Okay. How? He is a teacher. Is he a teacher? Is ఇక్కడ తీసుకొస్తే is he a teacher అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ ఈజ్ని ఇక్కడ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్ తీసుకొస్తే is he a teacher. మళ్ళీ దీన్ని హీ ఈజ్ పక్కన నాట్ పెడితే హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్కి పక్కన నాట్ పెడితే, అంటే ఇది షార్ట్ ఫామ్ పెడితే ఈజ్ హీ, ఇజంట్ హీ ఏ టీచర్, ఆర్ ఈజ్ హీ ఇక్కడ నాట్ పెడితే నాట్ ఏ టీచర్. బట్ ఈజ్ నాట్ హీ ఏ టీచర్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకేనా, అదనమాట. ఈజ్ హీ ఏ టీచర్, అప్పుడు ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రైట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకేనా, దీనికి కూడా క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, బీ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ మనకు ఇంటర్మీడియట్ అంటే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాము కూడా యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రజెంట్ టెన్స్, వాజ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్. యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రజెంట్ టెన్స్,
సో వాజ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇక్కడ మనము పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఎట్లా, పాస్ట్ టెన్స్ మనం ఎట్లా ఉపయోగిస్తాము, హౌ డు వి యూజ్ పాస్ట్ టెన్స్? ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎస్టర్డే. సో ఎస్టర్డే హియర్ indicates that is past tense. I am in the classroom now, but I was in the classroom yesterday. I was, that means past tense. I am in the classroom now, that means present tense. Okay, we were in the ground when you came to my house. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు అతని ఇంటి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో గ్రౌండ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. షీ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ లాస్ట్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్. అంటే ఉన్నాడు, అంటే ఉన్నాడు, లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాడు, అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాడంటే ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్, ఐ ఆమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ నౌ. ఓకేనా, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ నౌ, బట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ వెన్ యూ కేమ్ టు మై హౌస్. ఐ వాజ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఎస్టర్డే అని కూడా అనొచ్చు. దట్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బీ ఫార్మ్స్? ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్. అంటే ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఉండడం, అర్థమైందా? ఇది బేసిక్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐ వచ్చినప్పుడు ఏది వాడాలి వర్బ్, ఆక్సిలరీ వర్బ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్. ఐ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రైట్ యామ్, దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్. వాజ్, దిస్ ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్. సో వి, యూ, దే వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్కి ఆర్ వాడాలి, పాస్ట్ టెన్స్కి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వర్. హీ, షీ, ఇట్ వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్కి ఈజ్ వాడాలి, పాస్ట్ టెన్స్కి వాజ్ వాడాలి. హీ ఈజ్, షీ ఈజ్, ఇట్ ఈజ్. He was, she was, it was. We are, you are, they are. Okay, you are, we are, they are. Okay, and we were, you were, they were. I am present tense, I was past tense. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఇంటర్మీడియట్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఈ బీ ఫార్మ్స్ గురించి. ఇంటర్మీడియట్, ఓకేనా, ఇంటర్మీడియట్ ఇది 10th క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు. ఏమని? ఫిల్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్లాంక్స్. ఓకే, బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. ఇట్లా అడిగి క్వశ్చన్ అడిగి 10th క్వశ్చన్ ఇది. సో ఎట్లా అడుగుతాడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. దిస్ డాష్ బీ ఇన్ ఆన్సర్ టు యువర్ లెటర్ అబౌట్ మై ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అంటే బీ అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం. బీ అంటే బీ ఫార్మ్స్. ఏంటి బీ ఫార్మ్స్? యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్. ఓకేనా, ప్రజెంట్ టెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఏం లేదు, ఎస్టర్డే అని కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ అని ఏం ఇండికేషన్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏది? దిస్ ఈజ్ అంటే ఆర్. ఇప్పుడు వాళ్ళ దీస్ ఆర్ అన్నప్పుడు, దీస్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ రాయాలి. ఇక్కడ దిస్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆన్సర్ టు, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ టు యువర్ లెటర్ అబౌట్ మై ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఓకే, కస్టర్డ్ యాపిల్ బి అని ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈజ్, ఇది మనం రాయాలి ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. కస్టర్డ్ యాపిల్ బి ఏ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఫ్రూట్. ఏ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఫ్రూట్ అంటే ఇక్కడ కస్టర్డ్ యాపిల్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్. ఓకేనా, కస్టర్డ్ యాపిల్ ఈజ్. ఓకేనా, అది ఆన్సర్. బండ్ల శిరీష ద ఫస్ట్ తెలుగు ఉమెన్, థర్డ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉమెన్ టు గో ఇంటూ ద స్పేస్ ఆన్ జూలై 11th, 2021 అని ఉంది. శిరీష అక్కడ బి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి? శిరీష ఈజ్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్. ఎట్ ప్రజెంట్ ఈ ఆన్సర్ నేను రాశాను ఇక్కడ. బీ ఎంటైర్లీ ఆఫ్ యువర్ ఒపీనియన్ బికాస్ ఇక్కడ హ్యావ్ ఇచ్చి నాట్ ద మోస్ట్ డిస్టెంట్ ప్రాక్టికల్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా వాట్ యు మీన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బీ ఇచ్చాడు అంటే అన్ని బీ ఫామ్లో ఉంది. ఇక్కడ బీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ యామ్ ఎంటైర్లీ ఆఫ్ యువర్ ఒపీనియన్ బికాస్ ద హ్యావ్ అంటే ఇక్కడ హ్యావ్ ఇచ్చాడు. ఐ హ్యావ్ అంటే ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ రాయాలి. హ్యావ్ నాట్ ద మోస్ట్ డిస్టెంట్
ప్రాక్టికల్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా వాట్ యు మీన్ అంటే ఇక్కడ మీన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ యు మీన్ అని మనం ఇక్కడ రాయాలన్నమాట ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ బీ ఫార్మ్స్. ఇందులో బీ ఫార్మ్స్లో ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్, ప్రజెంట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్లో చూడు, ఇక్కడ ఐ బీ సో డ్రెడ్ఫుల్లీ పజల్డ్ టు నో వాట్ టు సే వెన్ మిస్టర్ కాక్స్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. అంటే ఐ బీ అంటే ఇక్కడ బీ అంటే మనం ఇక్కడ ఈజ్ రాస్తాం, కానీ ఇక్కడ అయిపోయింది. ఐ వాజ్ సో డ్రెడ్ఫుల్లీ పజల్ టు నో వాట్ టు సే వెన్ మిస్టర్ కాక్స్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ వాజ్ రాయాలి. ఇక్కడ స్పీక్ వచ్చింది కాబట్టి స్పోక్ రాయాలి. అయిపోయింది కాబట్టి స్పీక్, స్పోక్, స్పోకెన్. అంటే ఒక బీ ఫార్మ్స్తోని ఇంకో పాస్ట్ టెన్స్ ఇస్తాడు, రకరకాల టెన్సెస్ ఇస్తాడు. కానీ ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే బీ ఫార్మ్ చూస్తారో అది యామా, ఈజా, వాజా, వర్రా అనేది మీరు ఈ మొత్తం సెంటెన్స్ చదివితే మీకు అర్థమైద్ది అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ బీ ద మూమెంట్ వెన్ ఐ ఇక్కడ మేక్ మై డిసిజన్, ఇక్కడ మేకే ఇస్తాడు. వెన్ ఐ మేక్ మై డెసిషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం రాయాలి, దిస్ వాజ్ ద మూమెంట్ వెన్ ఐ మేడ్ మై డెసిషన్ అని మనం ఆన్సర్ రాయాలి. మై ఎఫర్ట్ బీ ఓవర్ అండ్ ఐ కొలాప్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం రాయాలి, ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్ రాశారు. ఇక్కడ మై ఎఫర్ట్ వాజ్ బీ కాబట్టి మై ఎఫర్ట్ వాజ్ ఓవర్ అండ్ ఐ వాజ్ కొలాప్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కొలాప్స్డ్ పాస్ట్ టెన్స్, ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్. సాలమర్ద తిమ్మక్క బీ అని బీ ఇచ్చాడు, అంటే సాలమర్ద తిమ్మక్క బీ అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఈజ్ తిమ్మక్క ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ హూ బ్రింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హూ హ్యాస్ బ్రాట్ వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక త్రూ హర్ ఇంక్రెడిబుల్ అండ్ మ్యాసివ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వీస్ అంటే ఇక్కడ హూ హ్యాస్ బ్రాట్ ఇక్కడ బ్రింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో వెన్ డు వి యూజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, మనం ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఆ యాక్షన్ని, ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ని, దాన్ని ప్రజెంట్ మూమెంట్లో మనము దాని గురించి థింక్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మనము యూజ్ చేస్తామన్నమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది, అంటే పాస్ట్లో ఎప్పుడో అయిపోయింది, దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో అనుకున్నప్పుడు, మనము ప్రజెంట్లో దాని గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హూ హ్యాస్ బ్రాట్ అంటే బ్రింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హూ హ్యాస్ ఎందుకు, తిమ్మక్క సింగులర్ కాబట్టి హూ హ్యాస్ బ్రాట్ దట్ మీన్స్ హూ హ్యాస్ బ్రాట్ a worldwide recognition to the state of Karnataka through her incredible and massive environmental service. So this is the way of writing B forms when you are given in your exam. Okay, these are B forms. Okay, so if you like the video of mine, subscribe to my channel and press the bell icon, like it, share it. All the best.